नमस्कार मु संतोष महांती अभुला अतीतर कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुच्ची। वर्तमान टीवी यही कार्यक्रम में आम आसी पहुँचीचु दधिमाछ गाड़िया एठारे मानस पट्टनायक जी ए मंदिर प्रतिष्ठाता तांको सहित आलोचना करवा एवं 1996 मसीह यहीठारू जो नवकलवर है से जगन्नाथ दारू यहीठारू ही जाइथिला। आसंतु ए विषय समस्त विषय तांका बुझीबा एवं ताकर निजर लोक मैंने से विषय कौन कहते से विषय जाना। आज आम आसी पहुँचीचु दारू क्षेत्र दधिमाछ गाड़िया जोठारे आम सहित अच्छा यही दारू क्षेत्र प्रतिष्ठाता श्रीजुक्त मानस पट्टनायक महोदय। आसतु आम सहित कथबार्ता होगा एवं जाना यही दारू क्षेत्र इतिवृत्ति संपर्क में। सर जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मु मानस पट्टनायक आम घर हूँ दधिमाछ गाड़िया। मु प्राय भुवनेश्वर रहे किंतु ये दधिमाछ गाड़ी सागर ओतप्रोत भाव जड़ित 1900 जगहटा हूँ मो बापा ना प्रसन्न कुमार पट्टनायक ना स्वर्गत प्रसन्न कुमार पट्टनायक ना से महाशयकर ये जगह से जंगल ही पड़ता किंतु गोटे 200 वर्ष तलर एक लिंब गछ एठारे थिला। हठात 1996 मसीह जो जगन्नाथ दारू दारू अन्वेषण है से मंगला ठारू स्वप्न देश पाई एठारे आसी ये दैतापति माने प्रवेश कले एवं जगन्नाथ ये दारू एठारे जो लिंब गछ को देखी से माने पूरा ता देहरे सब शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह थाई एवं सब थाई से माने अभिभूत होते एवं जो से मूलटा टी खोलले कौन भल अच्छी ना नहीं खोलला नागसाप बाहरी माने दर्शन देले एवं बहुत नागसाप थिबार से देखिले से सेठू किए जगार ओनर बोली से माने जाई आम घर ठी बापा घर थिले डाकिले कहले प्रसन्न पट्टनायक आपण ना हाँ ना ताले आसंतु से आपणकर से जगार से दारू मिली एवं से ताहा आमे चयन करूँ मंगला निर्देश रे जो स्वप्न आम देखीलु से स्वप्न अनुसार दारू गछ देखा तेणु आपण आसंतु एवं बापा आसिले एवं से माने से तांको ये कले एवं कहले जय जगन्नाथ करी से माने से दारू वृक्षटी बापा को अर्पण करी गले दायित्व आपन थांतु आम माने आसबू एवं से दिन बापा जड़े ब्राह्मण को नियुक्त कले एवं से दिन पूजा अर्चना है। ये जो दारू क्षेत्र एठी जिते दारू बाहर दारू चलीगला पूरी चलीगला दैतापति मैंने नहीं गले तापर जगह हूँ जंगलमय किए आसिकी एठारे ओलाओली करते से जड़े ब्राह्मण आसिले एवं ये हाड़ी सारू गोटे फाउड़ा मागी ताको सफा सफी करी आम घर ठी गले घर ठी जाई आम बो को कहले बापा नथिले बो को कहले जे से जगह मु सफा सफी कर देछि तुम से खेचड़ी भोग कर से तेणु से दिन ठू भी खेचड़ी भोग प्रति एकादशी रेट है एवं तांकु राति निर्देश है सेठी गोटे मंदिर निर्माण कर से ब्राह्मण तापर आम घर सीधा जो अच्छी गोटे मंदिर राधा कृष्ण मंदिर से मंदिर रे गले
ଏବଂ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଆମ ବାପା ଆସି ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଯେଉଁ ଦାରୁ ଏଠି ବାହାରିଲେ ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ ବାପା କି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାରୁ ଏଇଠାରୁ ଯିବ? ହଁ, ମାନେ ବାପା ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ ନାହିଁ, ଏ ଗଛଟା ଦାରୁ ହବ। ତେଣୁ ସେ ଗଛଟେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସାପ ଫାପ ରହନ୍ତି, ସେଠି କେହି ଆସନ୍ତିନି। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ବେଳେବେଳେ ଚନ୍ଦନ ଗନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ବିଲକୁ ଆସନ୍ତି ଲୋକ ଏଇପଟେ ଗଲାବେଳେ ବି ଚନ୍ଦନର ସୁଗନ୍ଧ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ସେଇ ଥରେ ଡାଳ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଏ ହରିଜନ ସାହିର ଲୋକ ସେ ଡାଳକୁ ନେଇକି ଜାଳିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଏ ଗଛ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦାରୁ ହବ। କେତେ ଜମି ପରିସର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦାରୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି? 500 ଡିସମିଲ୍। 500 ଡିସମିଲ୍। ଏ 500 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗା କାହାର? ଆମର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛୁ। 500 ପ୍ଲସ୍ ଏଠି 2 ଏକର ଜାଗା ଆମେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଠି ଟୁରିଜିମ ସ୍ପଟ୍ ହେଲା ଏଇଟା, ଆଜ୍ଞା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଟା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ହେଲା? ଆମର ହେଇନି ତ, ହବାକୁ ଆମେ ଲାଗିଛୁ। ବାହାର ଲାଗୁଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ନାଇଁ, ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯେ ଏଠିକି ସବୁ ଆସନ୍ତି ଜଜ୍ ମାନେ, ଆଜ୍ଞା, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ସବୁ ଆସନ୍ତି। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି? ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିଲେ କିଛି ମାନେ ସେମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା, କିନ୍ତୁ ଜଜ୍ ମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାୟ ପାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇଠି ଗାଁର ସବୁ ନ୍ୟାୟ ଏଇଠି ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାୟ ପାଉଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ? ହଁ, ପାଉଛନ୍ତି। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ ଡାକିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଆ ଯେ ସେମାନେ ନିରପେକ୍ଷ, ତେଣୁ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରଟା ନିରପେକ୍ଷ ହଉ। ଆମେ କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ଜିନିଷ ଏଠି ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ୟାର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ନା ନା, ପ୍ରତିପତ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁନୁ। ଆମେ କେବେ ଆମେ କହିନୁ ଯେ ଆମର ବୋଲି। ଆମର ବୋଲି ଏବେ କେବେ କହିନୁ, କି କେହି ଗାଁ ଲୋକ ବି କହିବେନି ଯେ ଏଇଟା ମାନସ ବାବୁଙ୍କର। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାୟ ପାଆନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆମର ଗାଁର ଯାହା ନ୍ୟାୟ, ଗାଁ କମିଟିର ମିଟିଂ ଏଇଠି ହୁଏ। ସେଇଦିନଠୁ 98 ମସିହାରୁ ମନ୍ଦିର ହେଲାଠୁ ଏଇଠି ହେଉଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଅଲୌକିକ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ପାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ? ଅଲୌକିକ ପ୍ରତି ମାନେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଥର ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ଏବଂ ମୋର ଏବେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମାନେ ମୋର ମାନେ ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇଛି, ହଠାତ୍ ମୋର ମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ଉଠିଗଲା ଉପରକୁ। ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାତି 12ଟାରେ କେମିତି ମୋତେ ଦେଖି ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗଲେ। ମାନେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିଲେ, ସମସ୍ତେ ଯାଇ ମୋତେ ମାନେ ଭଲ ହେଇକି ଆସିଲି। ମାନେ ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ବହୁତ କଠିନ, ମାନେ ଆପଣ ପୁରୀ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ସେତେ ମିଳିନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଇଏ କ୍ୟାନଭାସ୍ କରିପାରିଲେ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଏଥିରେ ଚୈତନ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏବଂ ଭାରି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ଆପଣ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ହେଡ୍ କ୍ଲର୍କ, ଆପଣ ଏତେ ଅର୍ଥ ଏଠାରେ କେଉଁଠୁ ବିନିଯୋଗ କଲେ? କେଉଁଠୁ ହେଲା ମୁଁ ବି କହିପାରୁନି, ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି। କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଆସିକି ହେଇଛି କହିହେବନି। ମାନେ ମୁଁ ବି ସତ କହୁଛି, ମାନେ କିଏ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିପରି ହେଇଛି ମାନେ ବୋଲି ମୁଁ ବି ଆଶା କରିପାରୁନି। ଲୋକଙ୍କ ଦାନରେ ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ଦାନରେ ସବୁ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିସାବ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିସାବ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ମୁଁ ହିସାବ କୌଣସିଥିରେ ରଖୁନି। ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି 5 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କି କ'ଣ ହେଉଛି, କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଆସୁଛି ତାର ହିସାବ ରଖୁନି। ହିସାବ ରଖିଲେ କାମ ହେଇପାରିବନି। ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ପୁଣି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ଅର୍ଥ କେଉଁଠୁ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି? କୋଉଠୁ କ'ଣ ଆସୁଛି ମୁଁ କହିପାରିନି ବା। ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା, ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ ହବନି ବୋଲି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଆମେରିକାରୁ ଆସିଲା, ସେ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା। ତେଣୁ ବିଦେଶୀ ଅର୍ଥ ଏଥିରେ ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି। ହଁ, ଅର୍ଥ ଆପଣ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିକି, ଏବଂ ଏଠାରେ ଦାରୁ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି? ଦାରୁ ଗଲା ପରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଛି, 3 ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଛି, ଆପଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହେଇଛି। ମୋ ବୋଉକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କାମ କୌଣସି କାମ ବାକି ରହୁନି।
ମାନେ ପୁରା ହଉଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି? ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବୁ ପୁରା ଏବେ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନେଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଯାକ ପଡ଼ିଯାଉଥିବ। ନା ପଢୁଛି, ସେ ମୋ ଭାଇ ସବୁ ବୁଝୁଛି, ମୁଁ ତ ରହୁଛି, ଭାଇ ସବୁ ବୁଝୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀ ପୁରା ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କାମରେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସମୁଦାୟ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜମି ଯାଇଛୁ ସେଥିରୁ ଧାନ ଚାଉଳ ଆସୁଛି ହଉଛି। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଥିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଥିବେ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଥିବେ। ୟାର ଯୋଉ ସିଡ୍ୟୁଲଟା ଏଇଟା କେମିତି ଆପଣ? ସେମିତି କହି ହଉନି କୁଆଡୁ କଣ ଆସିକି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ହିସାବ ନାହିଁ? ନା ନା ହିସାବ ନାହିଁ। ହିସାବ ରଖିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହିସାବ ରଖିଲେ କାମ ହବନି। ଆପଣ ବିନା ହିସାବରେ ଏଠି ଚାଲିଛି କାମ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଠି ୟାର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କୋଉ କୋଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର? ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତେ, ଆମ ସାନ ଭାଇ ତ ପୁରା ରହିଛି, ଆଉ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନେ ଇଏ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଡାକିଲେ, ଏ ଆଦିବାସୀ ମାନେ କି ଇଏ ହେଲେ ଯାହାକୁ ଡାକିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିର ମାନେ କେ ପଶେ ରାଜନୀତି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ପୂଜା ସମୟରେ ଯୋଉ ଆପଣ ଜଜ୍ ମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ୟାକୁ କେମିତିଆ ରାଜନୀତିଠୁ କେମିତି ଦୂରେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ରାଜନୀତି ଡାକୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ରାଜନୀତି ଡାକୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେବାକୁ ଗୋଟେ ଜଜଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମାନେ ସେ ନ୍ୟାୟ ଇଏ ହବ। ନାଇଁ, ଆପଣ କେମିତି ୟାକୁ ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମର ରାଜନୀତି ଏଥିରେ ପଶେ, ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ କଳଙ୍କାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଦୂରେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି? ଗ୍ରାମର ନାଇଁ ରାଜନୀତି ଡାକୁଛୁ ଆମେ, ରାଜନୀତିକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଫଟୋ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ରାଜନୀତିକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଜଜ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଲେବୁଲରେ ହାତ ଗଲା କେମିତି? ଯୋଉ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତିନି ବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ଆସିପାରନ୍ତିନି। ଆହୁରି ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଠି ଜାଳୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ଜାଗାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବା ୟାର ଯୋଉ ଗ୍ରେସ୍ ବା ୟାର ଯୋଉ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜଜ୍ ମାନେ ଆସନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ହାତ କେମିତି ଆସିଲା? ନାଇଁ, ଜଜ୍ ମାନେ କଣ ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ଆମ ଗାଁର ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟରେ, ସେମାନେ ସବୁ ଚୟନ କରନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଓକିଲ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଲେବୁଲରେ ହାତ ନାହିଁ? ନାଇଁ, ଆମେ ଯାଉ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଅଛି ସେଠି ଓକିଲ, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓକିଲ, ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଉ ଡାକିକି। ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଟା କେମିତି କଣ ଅଛି? ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଚାଉଳ ତ ବିଲୁରୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ବାକି ହଉଛି ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇନା ମାନେ ବି ଅର୍ଥ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ଏଠି ଲୋକ ଆସିକି କଣ ଅଭ୍ୟାଗତ ଖାଆନ୍ତି ନା ଆପଣ ଏଠି ଯୋଉ ନିଜେ ଲୋକ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇଁ ହଏ? ଯଦି କିଏ ଫୋନ କଲେ, ମତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫୋନ କରନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ଟିକେ 5 ଜଣ ଯିବୁ, ମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଫୋନ କରିଦିଏ, ସାନ ଭାଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଏ। ସେଭଳି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ ମୋଟେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେଠୁ ଦୂରରେ 4-5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ୟାର ଯୋଉ ପବ୍ଲିକ ଆପ୍ରୋଚ ଇଏ କେମିତି ଆପଣ ବଢେଇବେ? ପବ୍ଲିକ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଏ ପବ୍ଲିଶ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍, ତାପରେ ପେପରରେ ଟିକେ ଇଏ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଲୋକ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେଠି ଦାରୁ କ୍ଷେତ୍ର ମରା ହେଇଥିଲା, ସେଟା ଭାଙ୍ଗି। ଆପଣ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପଢିଛି, ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ସାଧାରଣ ଏଇ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଲେଖା ବହୁତ କମ, ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଅଁ ଦେବତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସେଇଥିପାଇଁ ରଖିଛୁ, ସେଟା ପବ୍ଲିଶ ହଉ, ମାନେ ଆମେ ସବୁଆଡୁ ଲେଖାଟା କରୁଛୁ, ରଖୁଛୁ, ମାନେ ଆମ ଗାଁର ଅଳ୍ପ ଲେଖା, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକ ସବୁଆଡୁ କିଛି କିଛି ଲେଖା ରଖୁଛୁ। ଆପଣ କଣ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ଏ ଜାଗାର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ? ହଁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତ ସେଟାକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବୁ। ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରଷ୍ଟ କଲେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଚଲେଇଛୁ ଏନେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବେ କରିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିବୁ, ସବୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିବୁ। ଏହା ଆମର ଆଜି ଯୋଉ ହଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ବା ଯୋଉ ଦାରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ରଥ ବିଜେ ହେବେ, ଆପଣ ଆଜିର କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି? ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଆଉ ତାପରେ ପହଣ୍ଡି ହେବେ, ପହଣ୍ଡି ହେଇକିରି ଠାକୁର ଯିବେ ରଥରେ ଭିଡ଼େଇକି, ଆରପଟେ ସେପଟେ ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ଏଠି ହେଇଛି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ସେଠି ରହିବେ, ତାପରେ 9 ଦିନ ସେଠି ରହିକି ଆସିବେ। ଆଉ
ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁ ହେଉଛି ବାଜି ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କେମିତି ଅଛି ଏଠି ମାନେ ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇଟା ବିଦେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଇସା ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଦେଶ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ କରୁଛୁ କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅର୍ଥ କଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋ ପେନସନ ପଇସା ଆମ ଜମିରୁ ପଇସା ଆସୁଛି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କେମିତି ସହଯୋଗ ରହିଛି ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ପୁଅ ଆମେରିକାରୁ ଆସୁଛି ଯଜ୍ଞକୁ ଆଉ ସିଏ ବି ସେଠି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେଠି ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସେଠି ସେ ଚଲେଇଛି ସମସ୍ତେ ଆମେ ପୁରା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ଆପଣ ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଏହାର କ'ଣ ଏକ୍ସଟେନସନ କରିବେ ଅଛି ଅଜସ୍ର ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଠାକୁର ନାଇଁ ଆଉ ମନ୍ଦିର କିଛି ଏକ୍ସଟେନସନ ହବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ତା ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ରାସ୍ତା ରହିବା ଦରକାର ସେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଲାଗିଛୁ ପୁରା ହବ ଏବେ ଆର୍ଡିକି ଦେଇଛୁ ଏବେ କରାହବ ରାସ୍ତା ହେଇଯିବ ହଁ ରାସ୍ତା ହବ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଉଳଟାଙ୍ଗିରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ସେଟା ମୁଁ ଲାଗିକିରି କରାଇଛି ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଆମେ ଜମି ବି ଦେଇଛୁ ଆମର ବହୁତ ଜମି ମୁଁ ଦେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଲାଗି ନିଜେ ସେଠୁ କରିଛି ମୋର ଯୋଉ ଇଏ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ପଇସା ସେଥିରେ ବି କିଛି ଲଗେଇକି ତାପରେ ଆଗ ରାସ୍ତାଟା ମାଟି ରାସ୍ତା କଲି ତାପରେ ଏବେ ସେଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା ସେଟା ମାନେ ଏଠୁ କନେକ୍ସନ ହେଲା କୋଉଠୁ ଆପଣର ଜରିପୁରଠୁ ଏ ଯାଏଁ ହେଇଛି ଆପଣ ଏଇ ଦାରୁ କ୍ଷେତ୍ର ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଉ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି କ'ଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଆମ ଗାଁ ଆମର ତ ଶ୍ରୀ ରାଧାମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି 1848 ମସିହାର ସେ ବି ତାର ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି ସେ ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ପ୍ରଜା ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲାଗିଛି ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି କରାହେଇଛି ତାର ବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ବାକି ଆଉ ଆମ ଭୀମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି ବହୁ କାଳର ସେଥିର ବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଠି ବି ମୁଁ ପୁରା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱସୂତ୍ରରୁ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର କରନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ଏଠି କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ ଆପଣ ମତେ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର କରନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ମନୋବୃତ୍ତିରେ କରନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ମନୋବୃତ୍ତି ମୋଟେ ନାହିଁ କାରଣ ଥିଲେ ଆମେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନା କେହି ପଇସା ଦେଲେ ବି ଆମେ ମନା କରୁ ନାଇଁ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ହଉଛି ସେ ପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଉନୁ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଉନାହାନ୍ତି ଏଠି ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ଆସିଲେ ସେମିତି ପାଇକି ଯିବେ ମାଗଣା ଲୋକ ଖାଲି ଫୋନ କରିଦେଲେ ଏତେ ଜଣ ଯିବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠାର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଏଠି କିଏ ୟାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ କିଏ ଉନ୍ନତି କରିବ ସେ ମୋ ପୁଅ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ କାରଣ ସିଏ ପୁରା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଆଉ ୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଏବଂ ପାଚିରିଟି କରିବା ଆମର ଇଏ ଅଛି ଏଇଟା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଟିକେ ରହୁନି ସେଇଟା କେମିତି କରିବୁ ସେଇଟା ୟା ପରେ ସେଇଟା ହବ କାରଣ ସେଠି ଗୋଟେ ଘର ହେଲା ହବିଶାଳୀ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର ଏବେ ହେଇଛି ସେଥିରେ ହବିଶାଳୀ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଘର ନଥିଲା ସେ ଘରଟା ହେଇଛି ସେମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯାକ ରହିବେ ଯେମିତି ଆମର ପୁରୀରେ ହଉଛି ଆମେ ସିଏ ସେଠି ଏତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ସେଇ 8-10 ଜଣ କି 20 ଜଣ ରହିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ନେଇକିରି ପୁରୀ ବୁଲେଇକିରି ଆଣୁଛି ହବିଷ ମାସରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଆଣୁଛି ଗୋଟେ ବସ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବୁଲେଇକି ଆଣୁଛି ସେମାନେ ଯାଇକି ବୁଲିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ ଅର୍ଥ ଏଇ ମନ୍ଦିର ତାପରେ ଜମିରୁ ଯାହା ଧାନ ଆସୁଛି ସେ ଆମର ବିକ୍ରି ହଉଛି ସୋସାଇଟିରେ ସବୁ ମୋ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଆସୁଛି ପଇସା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କାଢ଼ିକି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମନେ ହେଇଠି ହେଲା ରଥଟିଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ରଥ କରାହେଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଦେଇଦେଲା ପଇସା ଏମିତି କରିକିରି ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଘର 5 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ବାଡ଼ି ନା ଆମର ଦେଖିବେନି ଆପଣଙ୍କ ଘର ନାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଅର୍ଥ ନିଜ ପାଇଁ କ'ଣ ରଖନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ ସେ ଚଳୁଛି ମୋର 3 ପୁଅ ଯାଙ୍କୁ ଯାହା ହଉ ମାନେ ମୋର 2ଟା ପୁଅ ଡିପ୍ଡମ୍ ବି ମାନେ ସେମାନେ ବି ଚାକିରି କରିଗଲେ ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ମୋର ଇଏ ନାହିଁ ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ତାକୁ ବି ଭଲରେ ବାହା କରିଦେଇଛୁ କିଛି ଆମର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ 2 ଭାଇ ଯାକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସାନ ଭାଇ ତ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ମାନେ ଜମିବାଡ଼ି ହାତ ଚାଷ କରୁଛୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରଖିଛୁ ସବୁ ଯାହା ଧାନ ଚାଉଳ ଆସୁଛି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି ସମସ୍ତେ ମୋ ଭଉଣୀ ଦେଇ ଦେଉଛି ମୋ
भाई बोऊ दे दूची समस्ते जहाँ पैसा आसला वर्ष शेष में सब मंदिर में खर्च होती समस्ते दे दूसरी मो पुओ तो ए दी पुओ जाक ना टंका आसला से काढ़ी देदेले कहले नियो बिल खर्च हम ये मंदिर कौन नब सब काढ़ी देदेले ଆପଣ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜନତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? समस्त मु निवेदन करुँच सहयोग करूँ आ मंदिर सहयोग कले सब हम खाली सहयोग मुझे चाहूँगी एति धन्यवाद। कार्यक्रम तो होम समस्त सहयोग से रही व्यक्तिगत भाव में मुझे कौन सहयोग करी समस्त सहयोग चली मोर जी करा कथा पैसा पत्र जहाँ धान बिका पैसा आम ना सब आम से किसी काढ़ी दे दौचु जा कम लगा बोली आउ बाकी जिते हूँ कम आम सब सहयोग करके सब आसुचु ये आसिक समस्त मिसिक करुचु 1996 ठू मुझे अच्छी एपर्यंत आमूल चूल सब एठार कारीगरी कम इत्यादि मु शिल्पी जड़े ये रहीकि मोर कम कै मूर्ति तैयारी बिक्री हो सब कम चली ये दारू जिते गला इटा एकदम साप एवं कुकड़ा बिछाठू इत्यादि जावतीय जंतुर बास किंतु कहार दिन क्षति करना ये कहीं न था एकुटिया मात्र मु थाए किंतु दिने कौन सी असुविधार भोग करनी मेघ पवन जीव जावतीय हाथी बाट यहाँ पुणी किसी मुझे जहाँ परियापत्र थी गरम सब जगह हाथी खाई जी दोल पूर्णिमा दिन ठाकुर दोल बेदी की गला मु आसी नूतन पंजिका पाठ करे एवं रथयात्रार माने जी नीति नियम ये आम करूँ सेगुरा मो तत्वबोधन ये मु करे ब्राह्मण को द्वारा करा जाए। ये थिले श्रीजुक्त मानस पट्टनायक महोदय जी निज जीवन को एवं निज कर्म को प्रभुंक पाई उत्सर्गीकृत करिसेंती एवं से लक्ष्य रखिसेंती आगामी दिन में मंदिर उन्नतीकरण हम एवं यार दायित्व नेबे तांकर परवर्ती पीढ़ी एवं यह आहुरी सुंदर एवं अनेक दिन धरी यार महत्व बढ़ी रहिबो एटा तांकर जीवन इच्छा अच्छी। आपण मैंने आम कार्यक्रम देखु आपणकर मतामत आपण आमको दौथांतु आम दिया फोन नंबर रे आपण मतामत दिंतु आपण को आम कार्यक्रम किभली लगुच आपण फीडबैक दिंतु। आगामी दिन में आउ जन अतिथि सहित देखा से पर्यंत नमस्कार।